З-під вражої охрани втікли два отамани, зірвалися соколики на волю. Поблизу гуляй-поля в болотах зупинились, у хаті біля старої верби. Рано переживати. Переживати не треба, треба все на спокійно. Оцінювати обстановку, блядь, слідіть друг за другом, щоб не проїбались нахуй. Поїхали. I'm in the Donetsk region, near the embattled city of Toretsk, embedded with the Ukrainian 59th Mechanized Brigade's Skaval Battalion. Skaval battalions are penal units gathered from the Ukrainian prison system that started to pop up late last year. Recruits marching out of the penal system onto the battlefield have been most associated with Russian prison recruitment, like the notorious Wagner Group, which used its criminal element as assault groups in the over half-year slog and slugfest that was the battle for Bakhmut. Their motivation is simple. If you don't push forward, you get killed, in front of others too. They'll brutally torture and beat you to death, but if you break through, you may be lucky enough to survive. Bakhmut was hell, both for those facing the unrelenting avalanche of bodies crashing into the burnt-out ruins they're tasked with clutching onto, or the bodies themselves, sent into a brutalist labyrinth to find whatever crack or hole to burrow into for what remains of the buildings if they mean to survive. If you did manage it, often the only reward to look forward to surviving is the opportunity to do it all over again. Regular reports of mistreatment, particularly harsh for those who objected to going into the concrete jungle, ill-prepared with steep odds, as well as the infamous sledgehammer executions of those under their command, inspired a culture of fear to keep the men advancing. The nature of how prisoner soldiers were used in the battle and others, and their status in the Russian armed forces, means that any progress made was paid disproportionately in the blood of inmates. Their eyes were heavy with the weight of their task as they loaded their rifles, bullets clinking into the magazine. These men are preparing to head to the front line, or more specifically, the line of contact with the enemy. To hold the front, it is necessary to have a constant flow of manpower to and from the frontline defenses to man the trenches under fire in frequent infantry assaults. Without the rotation of fresh troops to replace those dug in on the contact line, exhaustion and continued casualties will wither away a unit until it dissolves under enemy pressure that can at times be relentless. Not only at the front itself, where Russian munitions have a tendency to make themselves known at every waking moment, but also en route to their positions, where Russian drones hunt for any movement. A real and present threat for these men preparing to load into an unarmed pickup truck and head to one of the most active parts of the front line. Як мінімум нам хоча б зайти в той бліндаж. Все остальне, блядь, можна кріпанутися. Головне тихо, що нас увидуться. А якщо будемо бачити, то реально пизда. Руки в ноги і ходу, блядь. Главное, щоб кабель не йобнули. А нам кабель є. Якщо буде пряме попадання кабелем, все. А якщо рядом буде, то буде неприємно. Ти вже зустрічався, блядь, з кіном каба? А? З кабом зустрічався? Ще ні. Надо в них спитати, чи можна його якось почути, блядь. Нельзя. Самолет на скорости летит, блядь, эту хуйню, блядь, и управляет. Ну, не может цинк, здесь. Ну, это цинк. О, патрончики есть. How long have you guys been working out here? Ну, будем 3 дня, а там далі буде видно. 3 days and then so he hasn't fought here yet? На цей напрямок. Цей, да. Has anybody given you any advice about it? What to expect? Ми завжди очікуємо наступ ворога. Готові давати йому відсіч. The commanding officer showed the men his iPad, giving instructions about their mission objective as they tried to absorb any information that might help protect them. Так, дивіться, пацани, що вам треба зробити? Ось позиція дяк. Вас спішують. Ось тут. На порядку посадки. Спішують. З вами прийде проводник з дяка. Вам, скільки тут десь, дивись, тут, плюс-мінус до дяка вам йти. Кілометр 100. Хуйня йти. Потім, ось, від дяка. Десь орієнтовано хлопці пройшли 100-120 метрів. І закріпились на цих бліндажах.
Бажано, їх замінити по сірому. Щоб вас, блядь, з дрона не побачили, блядь, ні тепла, ні вас. Ви заскочили, що вам треба забрати? В них є павербанк, забирайте павербанк. БК, магазини, гранати. Вони виходять. Зараз вам дадуть тепловізор. Павербанки у вас ще є плюс свої. Один. Хватить. Вам, бля, якщо телефони не будете заряджати, то вам хватить, блядь, для цього У мене табака на хватить. 10 тисяч і на 5 тисяч. Хлопців теж є павербанк. І в нього на 20. І в хлопців є павербанк. Заберете ж в них. Суть в чому? Ніхто не знає, що там є наші. Підери не знають, що там є наші. Тобто, по дякові хуярять сьогодні зброси, по пацанам ні. Тому що вони сидять тихенько і не висовуються. Вони просто копаються, облаштовують позицію. Вам так само треба копатися, облаштовувати. Потім вони добу віддихають. І потім вони просуваються далі. Орієнтовно десь вони будуть ось тут. Тут підерів не було замічено. Руху точніше. Видно, що там є бліндажі, видно, що там є окопи, але їх там не було видно. Ви сьогодні бачили на стріму, яка посадка, блядь. Вона не густа, вона ріденька. Тобто, блядь, підера побачити можна, якщо буде просуватися. Так само ми сутками дивимося за вами. Каруселька постійно дивиться за вами. Глупості, блядь, не робити. Коротше, З ночі позиції, блядь, не вилазить, правильно? не вилазите, копається. Але спостереження повинно бути круглосуточно, цілодобово. Тобто, один спить, один копає, один спостерігає. І міняєтесь. Визначиш собі сам, по скільки годин ви відпочиваєте, по скільки годин ви копаєте і спостерігаєте. Поняв, так? Да? Звідси від позиції. Before the men can be briefed, the unit must prepare if they wish to survive, let alone succeed in their mission. This means conducting reconnaissance, evaluating the men and firepower needed, assigning roles, mapping a route of approach, planning for evacuation, preparing covering fire, and organizing externalities that could bring their deployment to an unscheduled end. Ой, ти рюкзак тяжелий, сука. Так, хто скільки собі БК давав? Бля, в мене Ти ото все, що в тебе в шльомі було, і все? І що давали? Ні, що там? Давали, ну? Патронів 300 десь є запас? По-любому. Да? Those chosen for the front prepared their gear. Magazines filled to the brim with 545 AK-74 rounds, body armor, power banks, and bags filled with whatever was needed to keep them alive for the next few days. They gathered smoke grenades as well as M67 baseball grenades for an explosive last resort when swarmed. Instructions are given on how not to lose each other in the dark, even if it means holding on to each other in the inky blackness. A thermal optic is given to the crew to assist them in spotting life in the ocean of this pitch black. To not stand out and shine bright in the blanket of darkness, tape is put over the tail and headlights of the pickup truck turned into an impromptu infantry transport vehicle. The last order of business is planning for the worst, the evacuation of casualties. This would be carried out by a separate battalion, which the commanding officer did his best to assure those being sent out with the job of turning sandbags and tree lines into steel for the next 3 days. Всі заряжені? Да? А в них Ні, магазину треба. Ні, нема. Магазину зайти. Дивись, евакуацією займається 9-й батальйон. Та йома, Тобто? а чого так? Це просто це Ні, хлопці, дивіться, щоб не залучати більше наших хлопців, не підвергати їх ризику, поняв? Ризику. Евакуація чисто на 9-му батальйоні. Тобто, якщо треба, блядь, заскочити, забрати нашого пораненого, поняв? Ходить, типа. Може заскочити навіть беха туди залетіти, поняв? Прямо під позицію. Може хаммер залетіти, без різниці, що Наші заїде. може, я согласен. Дев'ятка проводить евакуацію. Тобто, якщо треба, вони залетять і заберуть нашого 300-го. Не дай Бог, таке, дай звісно, Бог. буде. Дай Бог. Але все буде чітко. Тому що ці хлопці не спалилися, а дяк, блядь, протупив і, блядь, по них сьогодні хуярили. Вони білі мішки почали викидати, поняв, облаштовувати. А треба що? Поки що зелені, правда? Поки що, блядь, зима не настала. Зелені Так що все. рідкі, так їдуть. Максимально. Дивись, ти А там бліндаж ти- з досками чи хуя? Ні, дивись, ти максимально обставляєш мішками себе, но ці мішки так само маскуєш ветками, діло. блядь, всю хуйньою, що ти зможеш знайти, ти все маскуєш навіть ці мішки. Понятне діло, да. І, блядь, не шаритись по посадці вас тут. Та ну що, блядь. Тому що дрон в тепло, блядь, побачилось. Тепловізор. Не смертники. Тобто, один, Все блядь, буде забився собі, спить, один копає, один спостерігає. Менше движень просто. По рації в ефір теж сильно не виходите. Раз в годину, раз в півгодини робити доповідь. Поняли, да? Then they jumped in the back of the pickup truck bound for the contact line and went off into the darkness.
They will have to hold their position on the front for 72 hours before relief will be offered. Блядь, дуже прохання не спалитись, бо буде пиздяшка у вас все. Once the sun has set 3 times, those who survived evacuate, and those who didn't are retrieved, as happens on thousands of contact points like this one along the front line. Lieutenant Colonel Baluk used to be in charge of the 11th Separate Motorized Infantry Battalion, under the 59th Mechanized Brigade, which saw action in the Kherson and Donetsk regions. He asserts they had very high-quality equipment and personnel before it took heavy losses in the Donetsk region over time, particularly in the settlement of Avdiivsky, where defenders fought to defend each basement as the Russians unleashed a full-scale assault in mid-October of 2023. The lieutenant recalls attacks as frequent as 3 to 4 times a day by waves of armored columns and Ural trucks. The withdrawal of artillery support due to Russian encroachment and the lack of manpower to hold the trenches would lead to further significant losses for the 11th. The fallout led to the commander being removed and reassigned. Батальйон, як кажете, стерся. Хто випав по лікарні, хто, царство йому небесне, загинув, назавжди залишається в строю, а дехто там не витримав, пішов в СЗЧ, також це важко морально. І батальйон фактично повністю оновився мобілізованим особовим складом, який не був такий мотивований, підготовлений, навчений і фізично здоровий. І так поступово вимивався, так сказати, кістяк батальйону. Батальйон 11 на той момент жодного разу не був на відборі. Тобто його тримали до кінця, поки він не стерся майже повністю, потім мене зняли, поставили командувати батальйоном Шквал. How did this battalion come into creation? How was it formed? Сформувався відповідно до наказу президента, Верховного Головнокомандуючого, з осіб, які здійснили злочини, відбували покарання і виявили бажання захищати батьківщину. What did you expect commanding former prisoners versus civilians who went into military service? Did you have any expectations? Відмінності в задачах. Задачі поступають дуже швидко, їх треба швидко виконувати, майже немає часу на підготовку. Є час тільки на елементарне планування і виконання задачі. Тобто батальйон виконує функцію, так сказати, пожежників. Виконує в найтяжкіших ділянках фронту спеціальні задачі, тобто це або відновлення позицій, або проведення штурмових дій, або просто знищення позицій противника методом закидування в бліндажі, там де вони укриваються, рюкзаків з вибухівкою і так далі. Рейдові дії, наскоки, розвідка боєм. Насправді це набагато цікавіші задачі, це набагато динамічніші задачі. Мені цей рух подобається. Так, були відмінності від командування звичайними мобілізованими, тому що насправді особовий склад набагато мотивованіший, набагато підготовленіший для життя в суворих умовах. Вони привикли виживати. І вони це показують в бою. 90% із тих, з ким я зараз спілкувався в своєму батальйоні, хотіли піти служити ще в 22-му році. Багато в кого згинули рідні, багато в кого домівки залишилися на окупованій території. Це, як я називаю, між собою ми це називаємо, це золотий резерв нашої бригади, це золотий резерв нашої держави по мотивованим бійцям. Це була резервація. Їх нікуди не випускали, потім віддали нам. Вони набагато сміливіші за звичайних мобілізованих. В більшості, я не кажу за всіх. От навіть взяти по психології, просто піти на злочин, розуміючи, що тебе можуть покарати, більшість людей зупиняє конкретно страх. Ці люди можуть бороти свій страх. Просто дуже багато мобілізованих показалися, крайні мобілізовані, це те, що притягують з бусиків. На жаль, ця мобілізація провалена. Є дуже багато класних мотивованих бійців, але вони в загальній масі, на жаль, губляться. Дуже багато. Not all convicts are eligible for service. To be eligible for service in a Skaval battalion like this one, they can't have been convicted of 2 or more murders and or manslaughter charges, rape, corruption, as well as crimes against national security. If this is not an issue for you in your case, then you may volunteer in exchange for a military contract that, when completed, allows you to walk away from service a free man, creating a both national and private battle for freedom
and the trenches held by convicted men. Are there any restrictions on the soldiers in this battalion versus soldiers in other battalions that are not made up of former convicts? В них підписані звичайні контракти з однією. Є дві умови, які вони не можуть. Вони не мають права на відпустку, і вони не мають права на відпустку за реабілітацію, на реабілітацію по здоров'ю. Під час, після того, як отримали поранення, отримують реабілітацію, вони повинні проходити тут у нас, в базовому таборі або на ППД. Skaval penal battalions, translating roughly to powerful gust of wind, are spread across the Ukrainian armed forces. This means they are serving on a variety of front lines under a plethora of different commanders with different mentalities, making it very difficult to characterize the quality of command or of service for the rank and file outside of a case-by-case basis. Pay can go from $500 to $4,000 a month, contingent on length of time spent on the front. Probably the biggest difference between regular service contracts and the one with convicted battalions is that once you sign up with Skaval, you're with them until the war, or yourself, meets an end, assuming you aren't otherwise wounded. With the end of the war still not in sight, this could mean staying in uniform on the worst part of the front for months, years, or however long the cannons are firing. Was there any concerns about behavior of former prisoners in the military from command when they were talking to you about taking this position as commander? If someone is a former prisoner, well, will they do crime in the army? If they do crime, do you get in prison? The conduct. Так було, але, як на диво, у них формується, так сказати, колективний якийсь розум, то вони один одного дуже часто підталкують не робити ніяких злочинів, там, якими методами, різними методами, але деколи це працює, деколи ні. Так, дехто стає назад на путь криміналу і отримує покарання, повертається в тюрму, але вже з більшим сроком. You said that the missions they're on now are more interesting. What makes those missions interesting? Are they in the most difficult parts of the front compared to other units? Знищення противника – це завжди цікава і класна задача. І є, розумієте, є простор для маневра. Як його знищити, я вже обираю сам. Тобто ніхто мене там не ставить ні в які рамки якогось батальйону районної оборони. Можна просто залетіти на якісь бронетехніки, просто розвалити там. Можна просто забігти, закинути рюкзак на бронетехніки. Ми будинки в українську знищували таким чином. Будинки, в яких сиділи противник, просто приїжджав наша бронемашина, вибігали мої бійці, ставали на прикриття, закидували в вікна 30-кілограмові рюкзаки з пластином, від'їжджали, 360 секунд, будинку немає, разом з противником. Це цікаві задачі, це класні задачі. І насправді втрат несеться набагато менше, ніж просто при глухій обороні. I show you video in our Telegram канал. Більше втрат противника і менше наших. More enemy loses and less ours. Bodies in the pool, and the bodies in the... Надзвичайно ефективна тактика знищення противника. Very effective tactic of destroying enemy. Але противник її вже теж перейняв. But now enemy also learned this tactic. Перше, ми діємо малими групами і дуже-дуже все мобільно і дуже-дуже все швидко переміщується. Противник не встигає наносити такого враження. Майже все моторизовано, майже все на техніці. Якщо йдемо на штурм, то запригуємо вже прямо на голову противника. Вагнер просто не так діє взагалі. І наша система мотивації і їхня система мотивації відрізняється абсолютно. Тобто у нас люди борються за свою країну, у нас люди борються за свою домівку. Вони не просто отримали білет на волю, вони прийшли захищати країну, і вони це розуміють в більшості случаїв. Ми працюємо тільки з закритої, там, за 4 кілометри від фронту. У нас буде враження там РПГ, ще чогось. А наші розуміють, що таке штурм, і розуміють, що якщо вони зараз наплужать, вони знову підуть на штурм. Вони тако легенько вилазять з БМП, беруть, діваються і йдуть допомагати хлопцям. І він під'їде куди треба і знищить противника там, де треба. У мене був випадок, на БМП заклинила башта,
не поверталася, вони стояли впритул 30 метрів до противника, він корпусом повертав для того, щоб навідник стріляв. А потім виліз з машини, влупив по противнику з РПГ, заліз назад і поїхав. Soldiers in the Skaval battalion received 21 days of basic training, a short period to learn how to endure the worst the Donetsk region has to offer. Lieutenant Paluk says that this brief window to drill battlefield survival skills into their heads is followed up with what essentially amounts to learning on the job. To pick up anything they missed or didn't have enough time to learn, recruits must train between missions, putting them through a trial by fire as they have to learn under the buzz of Mavics in the field. Under different circumstances, without an incredibly urgent manpower crisis, maybe they would have had more time for basic. Then again, under different circumstances, they probably wouldn't have had recruited prisoners at all. The manpower issue was no more clear than during the battle and retreat from Soldovi, as the units left in the city faced encirclement. This unit served in Soldovia? Так, на шахті Михайлів, на шахті, як Котляревій, тримали цю шахту. Там 6 моїх військовослужбовців тримали шахту, штурмували шахту батальйону морської піхоти і утримували шахту всього 6 моїх військовослужбовців на той момент. Знищили дуже багато противника, і це підтверджено, винесли документи, телефони. Прийшлося відійти, тому що вони потрапили в повне оточення, вони вже потім виходили з оточення з боєм. They were surrounded but escaped. Can you talk about how they escaped? Вони вийшли підземними комунікаціями, вийшли в населений пункт Михайлівка і попутно знищили ще, не пам'ятаю, до 11 чоловік противника, по-моєму, я не пам'ятаю. Зайшли до них в бліндаж, там вони відпочивали, противник. З той бліндаж, який був стартовою точкою для заходу на шахту Михайлівську, наш бліндаж. Вони зайшли, думали, що там ще будуть наші військовослужбовці, тому що зв'язок вже був втрачений. Зрозуміли, що це противник, знищили противника. І пішли і зачистили ще один бліндаж по дорозі, потім вийшли до железнодорожного моста, де їх підібрали наші військовослужбовці 15-ї бригади Національної гвардії. Простому скажу, ми пройобуємо територію через відсутність комунікації, через відсутність взаємодії, через відсутність підтримки артилерійської належної, через відсутність достатньої кількості дронів, через відсутність достатньої кількості навчених командирів. Непідготовлені бригади ставлять на найважчі ділянки фронту, де вони просто сипляться. Хоча з противником по кількості особового складу, скоріш за все, що паритет. Немає там таких страшних волн, ми не бачили, ми не спостерігали. У нас штурм був десь 2 тижні назад, може чуть більше. Ми зайняли одну посадку біля дороги, 4 чоловіка. І за добу підтверджено 70 знищених противника, які просто пробували, бігли відбивати цю посаду, біля дороги оцю ямку. 70 чоловік вони пожертвували. Оце єдиний раз я бачив, що їх реально більше. А все решта, через відсутність навіть того елементарного зв'язку, через відсутність артилерійської підтримки, солдат, який сидить в окопі, не розуміє, що відбувається. І якщо десь якась позиція зліва-справа трухнула, попадає в полуоточення, йому приходиться відходити. Як відійшли з Селідова? Відійшли з Селідова ж не в міських боях. Відійшли з Селідова через те, що просто обрізали логістику. Через те, що якийсь сусід зліва-справа недостатньо крепко тримається, як людина, яка сидить там у тому мішку вогневому. І їм або приходиться вмирати, або відходити. How would you define these communication problems? Is it that, the infrastructure isn't there, it's just the units are not making the effort to communicate, a problem with poor command? What's this communication problem? Не погані командири, а не навчені, взагалі нічому, не навчені. Мобілізовані, не розуміють, що відбувається. What type of mistakes does a commander make when he doesn't understand what's going on and he's not learned? Взагалі, невчасне введення в бій резерва. Відсутність резерву у командира батальйону взагалі як такового. Ніхто про це не думає. Втрата комунікації з підлеглими під час бою, невчасне подання команди на підтримку, або взагалі відсутність продуманого моменту підтримки піхоти в окопі. Коли ти садиш піхотинця в окоп, подумай 10 разів, чим ти його підтримуєш, чим ти його прикриєш. Цього немає. I know that there's been reports of Ukrainians testing the Russians with words they can't say.
in the Ukrainian language. Have soldiers in this unit ever used their knowledge of the Russian language against the Russians and the Russian lack of knowledge of the Ukrainian language against them? Так, звісно. Звісно, використовують, і такі методи працюють. І ми дуже-дуже багато полонених взяли. Дуже. Я, якщо чесно, навіть не посчитаю, майже на кожній місії по 3-4 полонених. Got you. So they just say, yeah, come over here, we're with you, and then... Різні ситуації, бувають дуже різні ситуації, так, але це може працювати як метод введення противника в оману. Але такі моменти можуть відбуватися лише в нерозберіхі, допустим, в боях в населеному пункті, там, де ти досконально не знаєш, де знаходиться противник. Противник постійно переміщується, у нас недостатньо сил, щоб зайняти всі будинки, там, всі проходи. І противник просачується, у таких моментах є можливість і переговори навіть вести, і брати противника в полон, і вводити в оману і так далі. Противників ми дуже багато взяли в полон. Крайній випадок ми взяли 4 противника в полон, 4 особи, то старший їхній там пробував викинути гранату, пробував здатися, але тримав гранату в руці. Хлопці це побачили, його ліквідували, він упав назад в бліндаж до своїх, граната випала і їх ще й посікла до кучі, і ми взяли отак 4 полонених. 300-х, так, вони по 300 самі по собі, тому що їхній старший вирішив помахуватися з гранатою. What support does your battalion need more of? Мій батальйон потребує нормальних антидронових засобів дієвих. Все. І ми далі будемо дуже ефективно. У мене всі втрати не від стрілецького бою. У мене всі втрати від FPV-шок і дронів. В стрілецькому бою ми давимо противника так, що вони не встигають навіть перезарядити магазини. Але проти FPV і дронів не завжди ефективно працюють засоби подавлення. What's the best part of the job? Це бачити, коли твої бійці успішно виконали задачу і цілі здорові і повернулися додому. Це як Новий рік і день народження в одному святі. What's the worst part of the job? Втрата особового складу. Найгірше це коли ти ще й не можеш його витягнути. Мене звати Рома. Приєднався 30 травня 24 року. Яка ваша роль? Штурмувати. Roma is a 20-year-old convict who has signed a contract with the Ministry of Defense in exchange for the commutation of his prison sentence. How were you recruited into the armed forces? Спецконтингент підписав контракт з місць рішення свободи. What was your expectation when you joined the armed forces? Щоб на дрони взагалі не очікував. Думали, штурми, будемо заходити, зачищати домівки. Але і про посадки, теж. Думав, тільки дома будемо ходити, села, зачищати. Але як в посадках теж понравилося. Equipped with a Kalashnikov, a sack of grenades, and a disposable single-use shoulder-mounted anti-tank system, men like Roma are sent into some of the most violent parts of the Donetsk front line to capture enemy positions and reinforce the holes in the ground command cannot afford to lose. What was your first mission like? Перше моє завдання було, нам треба було зайти в посадку. Я був в групі еваку. В случаї чого там хлопцям треба було окупатися. І в случаї чого, якщо 300, їх зразу піти забрати і забрати в безпечне місце. Слава Богу, перша місія пройшла без 300. Всі позицію зайняли, викопали, зробили позицію і вернули всі цілі, живі, здорові. What are the type of missions that this unit sends you on? Був, то на різних. І окапувались, і тримали посадку, і штурмували. І завозили людей на позицію. Різні були. Despite being in the military for only half a year, Roma has been wounded on 3 occasions and recently been promoted to the rank of Sergeant Major in a mechanized company, putting him in charge of armored vehicles on the front after seeing enough action with the Skaval Battalion to give a lesser soldier his fill. How would you describe the fighting on this part of the front? Як можна описати? Жорстко взагалі. Коли забираєш своїх побратимів, там без половини тіла, без голови. Я забирав ще з людьми, наших 2 побратимів, просто були люди без голови. Було людям страшно. Це страшно, коли ти забираєш, ти його знаєш, ти з ним деяке время провів, і забирати так,
людину. Ну, жорстко, взагалі жорстко. Перше поранення в мене було осколочне, це посікло голову осколками. Це ми тримали посадку, відбивали штурми і просто накрив міномет нас. І все, так затрьохсотило осколками. Друге, це була контузія легка. Це ми тоді на машині нас оце розбили, ми вийшли. Ну, правда, всі вийшли живі, здорові, це що просто була легка контузія. І третє була, приїжджали на позицію, підривали посадку, і ззаді закривав ляду, і ззаді впав міномет, і осколки просто всередину полетіли, і рикошетом попало в плече. Щоб ви розуміли, коли Кірпі їхала, вони викидали рюкзаки, задня ляда була відкрита, де заходить десант. І вона дуже повільно закривається, і вони просто не встигли. І почали приходити міномета, і стрілкотня теж була, і їх зацепило. How would you describe your treatment in the unit? Блін, ставлення взагалі замечательне. От треба підтримка, там сидимо, нас бомблять, треба підтримка, вийшли, сказали координати, туди летить вже все. І все. Блін, ну до нас прислухаються, все. Ну, командування взагалі замечательне. Roma has entered the war at a particularly perilous period, even though it's always been that way. Russian drones now number in the millions, and their pilots have gained more experience after years of frontline action. When commanding armored vehicles, what are the biggest threats that you guys face? Найбільша небезпека, що якщо попадати в мотор десь серед поля, FPV-шка десь попаде в мотор і машина стане, і в тебе, треба тобі вилазити з цієї машини, яка стала, і треба бігти десь в посадку, якесь укриття займати. Саме більше небезпека. One of the main issues offered by those who have gotten caught up in the overwhelming attacks in eastern Ukraine is a lack of properly prepared defenses in advance of the Ukrainian withdrawals as Russians crawl forward. After the fall of certain fortress cities, it's common to hear stories of soldiers needing to hastily prepare defenses for themselves, taking manpower away to dig trenches as deep and strong entrenchments were not prepared in advance of their deployment. Kiev says that they are working on improving them, making agreements with Ukrainian contractors, but more excavators, engineering equipment, and manpower is still needed. What are the quality of the Ukrainian defenses on this front of the line, the trenches and entrenchments? Наші підготовлені, ті ні, ті взагалі не любі. Мені попадаються мощні. How would you describe the enemy that you faced on this part of the front? Are they competent? Are they skilled? Or are they not well trained? How are they used? Блін, бувають різні позиції. В одну посадку заїжджали, там ворог був слабший. В другу заїхали, там був посильніший. І дуже велика різниця по Покровському напрямку і цього напрямку, що ми тут зараз. Дуже велика різниця. Там накопичення більше ворога, ніж тут. Там ворог більше підготовлений, ніж тут. Там більш активний ворог, ніж тут, скажімо так. Там ворог, в нього більше живої там сили і більше активного. Ми тоді заїхали з людьми, з завозу людей. Там нормально так почали бити, ми навіть не встигли виїхати, ми вертались по людей, просто щоб людей не положити, ми просто вернулись назад, забрали людей. Бо там, щоб вони там пробули хоч ще півгодини, їх би просто положила там арта. Їх мало того, що з двох сторін почали крити, що їх не було взагалі, звідки вони почали лізти. Посадка продивлялась дроном, їх було видно тільки з одної частини. Їх почали крити з двох сторін. Почала крити арта. Ми мусили вертатись по людей забирати. Там, де ми були перед цим, там живої сили не було видно, було видно дрони, міномети. Але тут конкретно і жива сила, і міномет. І техніка арта, це все. What does a Russian assault typically look like on this part of the front? How does the typical Russian assault go? Можуть. Тобто ми коли забираємо якусь позицію, відбиваємо, може бути контрнаступ. Але вони кидають маленькими групками людей. Тобто, щоб подивитися, які в нас засоби вогневі є, щоб вичислити, які в нас кулемети, де стоять, АГС, міномети, щоб вони вичисляють, потім подавляють його і потім групками так само просуваються, пробують відбити назад. Повторяють маленькими групами атаки. Подавляють І коли знайшли десь слабкі сторони, там подавляють вогнем. Дрони, FPV, скиди, все це працює дуже інтенсивно.
Due to Scaval's status, contracts, and the nature of their role in the armed forces, in his short service, Roma has seen some of the worst fighting 2024 had in store for the Donetsk region, as the fall of the fortress city of Avdiivka set up a series of events that led to a series of retreats that only slowed at the gates of Pokrovsk. Селідом були в посадці. Ні, Селідом, він Саме Селідом? Дуже класний город. Був. Дуже класний. What was the fighting around there like? Там конкретно арта крила і питались продвигатись жива сила. What were the size of the Russian assault groups? Були з різних напрямків просування малими групами, так як вони практикуються. Звідти заходять. І вони накопичуються десь і потім знову просуваються. Вони шукають місце, де накопичитись. Вони просуваються великими групами і закріпляються на позиції і просуваються і так далі. У нас таке було крайній раз, мали позицію. Вони просто пішли як на розвідку. Там зайшли двоє братів зайшло на шосту позицію. Ні, підери зайшли. Пробували подивитися, як ми будемо реагувати на них. Тобто, і потім просто вичислили нашу позицію, бо вони не знали конкретно, де ми. Там було 5 позицій, одна біля одної. Вони просто хотіли подивитися, де ми, на якій позиції, щоб туди просто насипати. Вони відправили 2-3 людини, здається. Ми їх положили, вони побачили, де ми, і туди почали просто сипати. Тобто таке навіть буває. Ну так як і нас в Михайлівці, ми тримали позицію, що спочатку міномет відработав, тоді йде жива сила, ми положили живу силу, минут 5 перекуру, опять міномет відработав і опять жива сила йде. Has it been hard adjusting to military life from prison life? Та ні, ну майже все там похоже, тільки що, там так само в тюрмі живуть сім'ями, як тут. Там один до одного дослугаються, тут так само. Тільки що різні ці умови, різне все, що там менше свободи, тут більше свободи. Тут більше ти чувствуєш відповідальність не тільки за себе, а ще й той, хто рядом коло тебе. What is the best part of your job? Штурм. Коли ми відбиваємо позицію, що ми відбиваємо ворога, що він виступає. What's the worst part of your job? Коли вони відбивають нашу позицію, коли ложать наших людей. Це погано. Надіюсь, заберемо назад. These men are in one of the most difficult positions in the Ukrainian military, and certainly have one of the most hardline service contracts of all those in uniform due to the circumstances behind their origins. Marching out of the correction systems to clutch onto a rifle with the promise that when the war is over, you will be rewarded with both freedom from prison bars and social redemption through your service to your nation. But you must make it to the end of the war, whenever that will be, in order to cash in on your agreement for your new life outside of a cell or a muddy trench. I wonder how many of these men really desired service, as Baluk said, and would have signed up if it wasn't for their jailhouse blues. No matter the path they have taken to wearing the pixel camo the Ukrainians have become known for, men convicted of crimes ranging from theft, assault, or any number of other convictions are setting up sandbags together in order to fight for both personal and national freedom. What's something you wish civilians understood about the military and service in the military that they don't? Я думаю, треба більше уваги приділяти до того, що відбувається насправді, тому що ми можемо, з такими втратами можемо втратити державність. І якщо зараз на це не звернути увагу, якщо зараз не почати об'єднуватися, комунікувати між собою, працювати на перемогу, а не думати тільки про самого себе або про свої розваги, тоді ми збережемо державність, ми збережемо країну, ми побудуємо класну, чітку країну, таку, як нам потрібно. Нам негайно потрібно об'єднуватися, негайно потрібно працювати на перемогу. Хочу подякувати за допомогу. Все. Блядь. Нам по великому рахунку нам ніхто нічого не повинен, але ви допомагаєте, я на цьому дякую. Хотілося б більше, але як є. Ми теж розуміємо, що у вас свої інтереси. Надіюсь, поїду до родини. Буду сидіти тихо, мирно викинути це все з голови, цю всю війну. Що, слава Україні, все, це Україна. Ми вистоїмо. Школа саме лучше. Thank you for watching this independently made documentary.
I hope this first-hand testimony of the war in Ukraine helps you better understand those caught in the violent throes of history. We have a bunch of other videos interviewing those affected by the war on the ground in Ukraine that you can check out on my channel. If you want to help fund more of my work so I can do more documentaries like this in the future, please support me on Dylan Burns TV on Patreon or my second YouTube page called Dylan Burns Live, where you can see my videos and live streams, which you can view on my Twitch or my website, dylanburns.tv, every weekday from 6 p.m. EST to midnight. If you want my hot takes or photos from my time in Ukraine, check out my socials, including Dylan Burns 1776 on Twitter, Dylan Burns TV on Blue Sky, or Dylan Burns TV on Instagram. All links, including the community Discord, are in the description. See you guys next time. Good night and good luck. Кусочек їм привезли.